Hello everyone, welcome back to the class. Since we have covered the words that are needed to read the news, let's get down to the news right now. 자, 그러면 이제 기사에 들어가 보도록 하겠습니다. Trump uses a CPAC speech to tear into Biden on border crisis, says he won't create new party. 트럼프는 국경 문제에 있어서 국경 문제 때문에 이제 있어서 국경 문제에 대한 그 바이든을 갖다가 맹비난하기 위해서 CPEC 연설을 사용하고 있습니다. 그리고 또 이제 그는 새로운 당을 political party겠죠, 여기는 새로운 당을 만들지 않을 거라고 얘기하고 있습니다. Trump also hit Biden on the failure to reopen schools. 트럼프는 또한 바이든이 학교를 갖다가 개학하지 않은 것에 대해서도, 개학하지 못한 것에 대해서도 이제 비난을 했습니다. hit, 때렸다는 거죠. 자, 그러면 들어가 보죠. Former President Donald Trump on Sunday tore into President Biden on issues ranging from the brewing crisis at the border to foreign policy, while mapping out what he believes is the future of the conservative movement and pledging not to create a new party. 일요일날 전 대통령 도널드 트럼프 씨는 brewing crisis at the border, 국경에서 지금 현재 부글부글 끓고 있는 그 재앙, 만들어지고 있는 어떤 재앙에서부터 외교 정책에 이르기까지, ranging from 이르기까지의 그 문제들을 두고서, 바이든 대통령을 tore into, 매우 강력하게 비난을 했다는 거죠. 그러면서도, 이제 한편으로는 이렇게 바이든을 비난하면서도, 그는 자신이 믿기에, 보수주의 운동의 미래라고 생각하는 것, 자신이 생각하는 보수주의 미래, 자신이 생각하는 보수주의 운동의 미래에 대한 상세한 계획도 mapping out, 만들어냈습니다. 그리고 또 뭐도 했냐면은 새로운 당을 만들지는 않을 거라고 또 맹세도 했습니다. pledging not to create a new party. Joe Biden has had the most disastrous first month of any president in modern history. Trump said, calling the new president anti-jobs, anti-families, anti-border, anti-energy, anti-women, and anti-science. 조 바이든은 말이죠. 트럼프 대통령이 이제 조 바이든은 말이죠. 현대의 역사에 있어서 가장 재앙적인, 가장 문제가 많은 첫 번째 달을 보낸 있어서의 어떤 대통령들보다도 가장 문제가 많은 첫 번째 달을 보낸 대통령이 되어 왔습니다. 라고 트럼프가 말했죠. 그러면서 이 새로운 행정부를 갖다가 뭐라고 불렀냐면, 이 새 행정부는 반일자리 정부이고, 반가족 정부이고, 반국경 정부이며, 반에너지 정부이자 반여성 정부이고, 반과학 정부라고 불렀다는 거죠. In one short month, we have gone from America first to America last, he said. 한 달이라는 이 짧은 기간 안에 우리는 미국 먼저에서 미국 마지막으로 바뀌어버렸습니다. 라고 그는 말했습니다. Trump spoke at the Conservative Political Action Conference, making his first major speech since leaving office. 트럼프는 백악관을 떠난 이후 그의 첫 번째 주요 연설을 making이 아니고 mocking 함으로써 이제 자기 첫 번째 연설을 남겼다는 거죠. 어디에서요? CPEC에서 연설을 함으로. 트럼프는 CPEC에서 연설을 했습니다. 그럼으로써 집무실을 떠난 이후, 백악관을 떠난 이후 그의 첫 번째 주요 연설을 남긴 것이었습니다. He spoke to rockers, a pro-Trump crowd at an event where his influence was felt throughout. 근데 이 rockers라고 쓴 걸 봐도 그러니까 이제 록커로 쓰면 좀 이렇게 불쾌한 거거든요. 살짝 기분 안 좋은 거거든요. 그죠? 그러니까 이 글을 쓴 사람은 그게
함성이 시끄러운 함성이 트럼프를 지지하는 그 군중들의 시끄러운 함성이 라크로스였다는 거. 그러니까 이 사람은 트럼프를 그렇게 달갑게 생각하지 않는 사람이라는 것을 이 글을 쓴 사람이 그렇다는 것을 알 수 있겠죠. 그는 트럼프는 그 영향력이 곳곳에 느껴졌던 그 이벤트 장소에서 그 행사 장소에서 아주 참 함성에 굉장히 시끄러운 큰 소리를 내는 그런 어떤 흥분된 친트럼프 군중을 향해서 spoke 연설을 했습니다. He focused predominantly on the escalating border crisis, which he returned to frequently as he ripped into Biden's rollbacks of a number of Trump-era policies, which has in turn sent a surge in migrations at the border. 그는 현재 주요하게 이제 주로 눈에 띄도록 자꾸 높아만 가는 그런 국경에서의 그 재앙 사태에 집중을 했었다는 거죠. 이 국경에서의 높아만 가는 이 재난적인 이 사태는 그는 종종 되돌아왔다는 거죠. 언제 되돌아왔습니까? 그 이야기를 언제 언급했습니까? 그가 트럼프 시대의 정책들을 어느 부분 보니까 많은 트럼프 시절의 정책들을 갖다가 바이든이 되돌려 놓은 것에 대해서 매우 강하게 비난을 했을 때 종종 이제 국경 문제로 종종 리프랭크틀리 되돌아왔다는 거죠. 그러니까 롤백 한 것은 근데 이렇게 롤백을 하니까, 그죠? 이 롤백을 한 것은, 이 크라이시스는, 롤백이 아니고, escalating border crisis는, 그러니까, 높아만 가는 이 국경 쪽에서의 재앙 사태는 차례로, 그러고 나니까 그 대신에 그렇게 해버리니까 어떤 일이 벌어졌습니까? 국경에서의 surge in migrants, 이민하는 사람들의, 이동하는 사람들의 어떤 급격한 상승을 목격을 했다는 것은 국경에서. 그죠? It took the new administration only a few weeks to turn this unprecedented accomplishment into a self-inflicted humanitarian and national security disaster, he said. 트럼프 대통령이 이렇게 말했죠. 이런 전례가 없는 그런 성과물을 갖다가, 스스로 스스로 자초한 인도주의적이며 국가적인 보안 재앙 사태로 인투니까 그죠? 바꿔버리는 데는 이 새로운 행정부에게는 겨우 몇 주밖에 안 걸렸습니다. 라고 그는 말했죠. A few weeks밖에 안 걸렸다는 거죠. By recklessly eliminating our border security measures, by recklessly eliminating our border security measures, controls, all the things we put into place, Joe Biden has triggered a massive flood of illegal immigration into our country like we have never seen before. 참 부주의하게 우리의 국경과 그리고 보안 조치, 안보 조치, 그리고 우리의 통제권들을 갖다가 부주의하게 그렇게 제거해 버림으로써, 그리고 또 우리가 모든 곳에 이제 자리 잡아 놓았던 그 모든 것들을 부주의하게 eliminating 제거함으로써 조 바이든은 우리가 전에는 we've never seen before, 우리가 전혀 본 적이 없는 그런 식의 우리나라로 향하는 불법 이민의 거대한 홍수 사태를 촉발시켰다는 거죠. 넘쳤으니까 흘러 넘쳐버린 거죠. illegal immigration, 우리 쪽으로 들어왔다는 거죠. 그는 전에 볼 수가 없는 사태였다. He also hit Biden on the failure to reopen schools, which Biden has promised to do, but is so fast struggling to deliver amid the fierce resistance in a number of states from powerful teachers unions. 그는 또한 트럼프 대통령은 또한 학교를 다시 여는 것에
열지 못한 것에 대해서도 바이든을 때렸다는 거죠. 이 학교를 다시 여는 것은 바이든이 그렇게 하겠다고 약속한 것이었는데, 그런데 하지만은 강력한 강성의 교사 노조가, 유니언이니까 우리가 교사 노조가, 강력한 교사 노조로부터, 즉 많은 주에 있는 강력한 교사 노조들로부터의 맹렬한 어떤 저항 속에서 아직도 그 약속을 지키려고 지금 노력하고 있는 중이다. 아직까지. 그래서 교사들이 이제 싫다는 거죠. 학교를 오픈하지 마라. 수업 못하겠다. 코비드 사태 때문에. 그런 거죠. Joe Biden has just shamefully betrayed America's youth, and he is cruelly keeping our children locked in their homes. No reason for it whatsoever, he says. 또 이제 트럼프 대통령은 이렇게 식으로도 말했죠. 참, 조 바이든은 말이죠. 부끄럽게도 조 바이든은 부끄럽게도 미국의 젊은이들을 배신해버렸습니다. 그는 잔혹하게 우리의 아이들을 그들의 가정 속에 가다버렸습니다. 가두어 버렸습니다. 이는 no reason, 거기에 대해서는 어떠한 이유도 있을 수가 없습니다. whatsoever는 never죠. 어떠한 이유도 no reason for it. 거기에 대한 것에는 어떠한 이유도 있을 수가 없는 겁니다. He accused the Democrats of wanting Congress to pass a $1.9 trillion boondoggle to open schools. 다시요. He accused the Democrats of wanting Congress to pass a $1.9 trillion boondoggle to open schools. 예. 그는 또한 민주당 의원들을 갖다가 의원들이겠죠. 그냥 컨그레스가 나와서 민주당 의원들을 비난했다는 거죠. 왜? 의회를 갖다가 학교를 갖다가 여는데 약 1.9조 달러라는 그런 참 분닥을 쓸데없는 짓을 갖다가 통과시켜서 학교를 열려고 하는 그런 의회가 그렇게 하길 원하는 것에 대해서도 또 민주당 의원들을 또 비난을 했다는 거죠. On behalf of all the moms and dads, I call on Joe Biden to open the schools and get them open now, he says. 모든 어머니와 아버지들을 대표해서 저는 조 바이든에게 학교를 열 것을 요구합니다. 그리고 그 학교들을 갖다가 지금 당장 오픈할 것을, 개학할 것을 요구합니다. 지금 당장 오픈하세요. He frequently compared the various stages of COVID restrictions across the country back to the migrant crisis at the border and a planned increase in refugee admissions. 그는 종종 뭘 비교했습니까? Compare A to B죠. A를 B와 비교한 건데, 그는 종종 across the country, 전국적으로 있는 다양한 주에서의 코비드 제약사항들을 종종 되돌아와서 무엇과 비교했냐면 전국적인 코비드 제약사항을 갖다가 뭐와 비교했냐면 국경에서의 그런 이민 재앙 사태, 그리고 이민자들을 허락하는 데 있어서 이민자를 이제 앞으로 더 계획된 인크리스, 이민자를 허락하는 데 있어서 미국으로 들어오게 하는 데에서 앞으로 계획을 하고 있는 더 많은 계획에 대해서 계획하고 종종 이제 코비드19 제약 사항들과 여러 주에서 있는 비교를 되돌아와서 계속 종종 비교를 했다는 거죠. 왜냐? 이유가 나옵니다. 왜 코비드 사태로 인해 생기는 그런 제약 사태, 뭐 이제 학생들이 학교를 못 간다거나, 그죠? 집에만 머물게 한다거나, 뭐 상점들이 문을 못 열게 한다거나, 뭐 그런 것들과 그런 제약 사태들과 그 국경에서의 그 이민자를 더 받아들이기로 한 앞으로 있을 그 계획, 그리고 또 이민자들이 현재 지금 많이 들어오는 바람에 생긴 그 재앙적인 그 사태와 왜 비교를 했을까요? 이렇다는 거죠. Your family can still
not go out to eat at local restaurants. But Joe Biden is bringing in thousands upon thousands of refugees from all over the world, people who no one knows anything about, he said. 여러분의 가정은 여전히 여러분의 지역에 있는 그 식당으로 밥 먹으러 외식을 하러 갈 수가 없습니다. 그러나 조 바이든은 all over the world, 전 세계로부터 수천만 명의 망명자들을, 이민자들을 위해 또 수천만 명의 이민자들을 불러들이고 있는 중입니다. 근데 이 사람들은 어떤 사람들이, 우리 레퓨지 수천 명의 망명자 위에, 이민자 위에 또 수천 명을 불러들이고 있는데, 이 사람들은 어떤 사람들이냐 하면은, 아무도 그들에 대해서는 알지 못하는 그런 사람들이에요. 그죠? 미국인들은 저 사람들은 어떤 사람들이냐? 저 사람의 백그라운드가 뭐냐? 왜 왔느냐? 저 사람 무슨 짓을 했냐? 아무것도 모르는데, 저 사람들이 아는 것이랑은 아무것도 없는 그런 사람들을 갖다가 수천 명씩 불러들이고 있다는 거죠. 이때가 언제라고요? 여러분의 가정들은 외식도 못 나가는 이때라는 거죠. 근데 왜 외국에서 자꾸 코로나에 걸렸는지 안 걸렸는지 그것도 모르는데 자꾸 불러들이느냐? 창문 열어놓고 모기약 뿌리려는 거냐? 그런 말이겠죠. 그죠? Trump's speech was preceded by the CPAC straw poll, which polled attendees about who they would like to see on the ballot. 트럼프의 그 트럼프 연설 앞에는 뭐가 있었냐면은, CPAC straw poll, CPAC의 어떤 CPAC 뽑기 어떤 여론조사가 있었다는 거죠. CPAC에서 어떤 뭘 뽑으면서 하는 여론조사가 있는데, 여론조사라고 해야 됩니까? 의견조사죠. 이 폴은 참석자들에게 이제 조사한 건데, 무엇에 대한 조사했냐면, 이 참석자들이 투표지상에서 후니까, 그죠? 누굴 보고 싶은지에 대해서, 누굴 투표지상에서 봤으면 좋겠느냐에 대해서 이제 이 참석자들에게 이제 여론조사를 한 것이 바로 트럼프 연설 전에 있었다는데, attendees comfortably chose Trump for a 2024 run, while voting for Florida Governor Ron DeSantis in a separate poll if Trump didn't throw his hat in the ring. 참석자들은 편안하게 2024년 출마에 대해서는 트럼프를 편안하게 이제 그죠? 선택을 했습니다. 그런데 그런 반면 또 만약에 트럼프가 경쟁에 나서지 않는다면, 즉 트럼프가 출마를 하지 않는다면이겠죠. 만약에 트럼프가 자신의 모자를 링에다가 던져버리는 것은 이제 자기가 출마를 하겠다는 건데, 만약에 트럼프가 출마를 출마를 했다면은 트럼프를 선택하겠죠. 그죠? 2024년도에. 근데 그렇게 하지 않았다면은, 별도의 그 여론조사에서는 그렇게 하지 않는다면, 플로리다 주지사인 론 디산티스 씨를 갖다가 이제 2024년도에서 뽑을 거다. 이제 그런 여론조사 결과가 나왔죠. 근데 올랜도가 플로리다주의 도시죠. 현재 CPAC이 열리고 있는 곳이 올랜도 아니겠습니까? Trump also hit Biden on his energy policies, saying the other little reliance on Russia and the Middle East, as well as foreign policy, where he scolded the stand down on Iran sanctions by the Biden administration. 트럼프는 또한 바이든의 에너지 정책들에 대해서도 이제 공격을 했는데 이렇게 말했다는 거죠. 바이든의 에너지 정책은 러시아와 중동에 대한 의존으로 이어지게 될 것이라는 거죠. 그리고 외교에 대한 의존으로 이어질 것이라는 거죠. 그리고 또 이제 왜 이곳에서 그 외교 정책에 있어서는 또 이제 트럼프는 또 뭘 이제 비난을 했냐, scolded, 뭘 비난했냐면은 바이든 행정부가 이란의 제재 조치에 대해서 스탠다운, 내려오는 것 혹은 포기하는 것을 비난했다는 거죠. 바이든 행정부가 이란에 대한 제재 조치를 취한 것에 대한 스탠다운, 어떤 것을 포기하는 것도 됩니다. 내려오는 거죠. 높은 곳에 있다가 내려오는 것도, 지기에서 내려오는 것도 되지만, 또 비난했고, leave the sanctions, negotiate. Does anybody understand what I'm saying here? He said. 그 제재 조치는 내버려 두세요. 그리고 협상을 하세요.
제가 지금 여기에서 지금 무슨 말을 하고 있는지 이해하시는 분 계시나요? 라고 또 이제 트럼프 대통령이 묻기도 했다는 거죠. Trump didn't declare 2024 run, although he didn't say he might consider bidding Democrats for a third time. In reference to his claim that he won the 2020 election, Biden won the Electoral College 306 to 232. 그죠? 그러니까 이 사람은 이렇다는 거예요. 그러니까 바이든 편이라는 거, 그러니까 트럼프를 별로 안 좋아하는 거지. 이 글을 쓴 사람은. 트럼프는 2024년 출마를 선언하지 않았습니다. 2024년에 대통령에 출마할 거라는 것을 트럼프는 선언하지 않았습니다. 비록 그가 세 번째로 민주당원들을 갖다가 이기는 것을 고려할지도 모른다는 것을 말을 하긴 했는데, 그게 세 번째로 민주당원들 이기는 것을 고려할지도 모른다고 말은 했지만은 2024년 출마는 선언하지 않았다는 거죠. 이 세 번째로 이 세 번째라는 것은 뭘 의미하냐면, 뭘 가리키는 거냐면, 그는 트럼프 자신은 2020년 선거에서 이겼다는 그의 주장을 이제 가리키면서, 그죠? 그래서 세 번째라는 것은 이것이 이제 첫 번째 2016년도죠. 2017년도입니까? 2016년도 승리, 그리고 2020년도 승리, 그리고 이 세 번째가 2024년이냐 아니면은 2022년도에 있는 중간 선거냐, 그거겠죠. 하여튼 근데 트럼프는 자신은 2020년 선거에서 이겼다는 주장을 했다고 이제 가리킨다는 거죠. 그런데 이 사람의 뭐라고 또 이제 딱 말했습니까? 바이든은 선거인단 투표에서 306대 231로 이겼다는 거죠. 트럼프에게. 그죠? 바이든은 306표, 트럼프는 232표를 얻었습니다. 즉, 이렇게 주장하는 것은 흑우다 이런 말이겠죠. But he told CPAC, which is sponsored by Fox Nation, that reports he was mulling creating a new party was a fake news. 그러나 그는 또 이제 CPAC에서 말했죠. 이 CPAC은 Fox Nation에 의해서 이제 후원되는 이 CPAC에서 이렇게 말했죠. 그가 새로운 정당을 갖다가 만드는 것을 고려하고 있었다는 그런 보도들은 가짜 뉴스였다고 이제 또 그런 CPAC에서 이야기를 했습니다. We are not starting new parties. They kept saying it's going to start a brand new party. We have the Republican Party. It's going to unite and be stronger than ever before. I'm not starting a new party. That was a fake news. 이렇게 얘기했던 거죠. 아까 얘기했던 거죠. 우리는 새로운 정당을 만들지 않을 겁니다. 이 사람들은 말이죠. 트럼프는 말이야, 새로운 정당을 만들 거야. 라고 계속 말을 하는데, 우리는 공화당이 있습니다. 이 공화당은, 뭉칠 것이고, 그리고 그 어느 때보다 더 강력해질 것입니다. 저는 새로운 파티를 만들지 않을 것입니다. 그렇게 말하는 것은 가짜뉴스였습니다. While promising unity, he targeted by name a number of Republicans who had opposed him or voted for him to be impeached. 그 단합을 이렇게 약속을 하는 반면, 그는 또, 이름을 딱 지명하면서 많은 수의 그 공화당원들, 이 사람 어떤 사람들이냐면, 트럼프를 반대를 했었었고, 그죠? 그리고 또, 트럼프가 탄핵되는데 찬성표를 던졌었던 많은 공화당원들을 갖다가 이름으로서 이제 거명하면서 이제 목표를 공격을 했다는 거죠. 타겟했으니까, 그죠? 공격을 했다는 거죠. Names included Senate Mitt Romney, Republican Utah, Senator Mitt Romney, Republican Utah, Senator Ben Sasse, Republican Nebraska, Republican Adam Kinzinger, Republican Illinois, and Republican Richard Cheney, Representative Richard Cheney, Republican Wyoming, who he called a warmonger. 그러니까 트럼프가 이제 이름을 이제 거명하면서 비난을 했던 사람은 누가 있냐면은, 유타주 공화당 상원 의원인 미tt 롬니, 그 다음에, 네브라스카 공화당 상원 의원인 벤 사스,
representative. 이거는 또 일리노이의 공화당 하원의원인 아담 킨징거, 그 다음에 와이오밍 주의 공화당 하원의원인 리처 체니를 갖다가 포함됐는데, 그들을 갖다가 이 사람들을 갖다가 트럼프는 워머걸, 즉 공포가 아니고 이거 전쟁을 전파하는 자들이라고 불렀다는 거죠. 전쟁을 하고 싶어하는 난리 난 사람들이라고. 미드 롬니라든가 벤 사스, 에단 킨징거, 그 다음에 리처 체니 씨를 그렇게 비난했다는 거겠죠, 그죠? We cannot have leaders who show more passion for condemning their fellow Americans than they ever have for standing up to Democrats, the media, the radicals who want to turn America into a socialist country. 우리는 말이죠, 이러한 지도자들은 가질 수가 없습니다. 이러한 지도자들을 이제 뭐 옆에 둘 수가 없다는 말이죠. 어떤 지도자들이냐 하면은 standing up to Democrats, 미국을 갖다가 소셜리스트 컨트리, 미국을 사회주의 사회로 바꾸기를 원하는 민주당 의원들, 그 다음에 미디어들, 그죠? 그 다음에 급진주의자들에게 그들이 에게 저항하는 데 있어서 그들이 해온 것보다 자신들의 동료 미국인들을 비난하는데 더 많은 열정을 보여주는 지도자들은 우리는 둘 수가 없는 것입니다. Instead, he laid out the issues Republicans should target if they want to take Congress and the White House. 그렇죠? 그러니까 이 지도자들이라는 것은 누굽니까? 요 네 명이겠죠? 미드 롬니, 벤 사스, 아담 킨징거, 그 다음에 리처 체니. 이런 사람들, 요 네 명은 이 사람들이 바로 이제 그 미국인들을 갖다가, 그죠? 같은 동료 미국인들을 갖다가 비난하는데 더 많은 열정을 가졌다는 거죠. 뭐 민주당이라든가 여론, 미디어라든가 급진주의자들, 미국을 갖다가 사회주의로 만들고 싶어하는 그런 사람들을 갖다가 그런 사람들에 대해서 standing up to, 대항하는, 그런 사람들에 대항하는 거에 대해서 그들이 이제 they have 그들이 비난해온 것보다 they have condemned겠죠. 그죠? they have condemned 한 것보다 자신들 동료의 그들이 해온 것보다 그들이 동료 미국인들을 갖다가 이제 비난하는 것에 대해서 더 많은 열정을 가진 지도자는 옆에 둘 수 없다는 거죠. 여기서 솔직히 말해서 트럼프가 이제 확실하게 이제 여기서 문법적인 오류를 범했다고 봐야겠죠, 그죠? Who have shown이겠죠, 그죠? 리더스니까 who have shown이 되겠죠. 그러면서 왜 who have shown입니까? then 뒤에 비교를 하던 then 뒤에 they ever have가 왔기 때문에 현재 완료가 왔지 않습니까? 그러면 they have shown이니까 shown을 갖다가 생략했겠죠. who have shown이 해야 되겠죠. 그러니까 여기 who show 해놓고 여기는 현재형으로서 딱 쳐버려놓고 여기서는 현재 완료형으로 현재와 현재 완료형을 이제 헷갈린 거죠. 그러니까 말을 하면서 이렇게 미국인들도 이렇게 이제 문법적인 오류를 범한다. 뭐 그러니까 외국인들은 뭐 이렇게 이런 식의 문장을 말할 때 문법적으로 오류를 범하지 않으면 이상하겠죠, 그죠? 이 정도로 이렇게 말하면은 이런 정도로 말을 해도 뭐 미국인들도 이제 이런 식의 그리고 배운 사람들도 헷갈리거든요. 종종 문법적인 오류를 비문법적인 말을 하는 사람들이 있습니다. 있지만은 뭐 그게 이상하지 않거든요. 그렇기 때문에 우리가 미국인들이 알아듣지 못하는 그런 비문법적인 말을 한두 개쯤 한다 하더라도 전혀 뭐 이상하지 않고 뭐 창피한 노릇도 아니죠. Instead, he laid out the issues the Republicans should target if they want to take Congress and the White House. 대신에 그는 만약 공화당원들이 이제 의회와 백악관을 갖다가 이제
점령하기를 원한다면은 하기를 원한다면은 공화당원들이 목표로 두어야 할 그런 문제들을 이슈들을 갖다가 내놓았다는 거죠. 레이다운 사람들이 보는 앞에서 내놓았다는 거죠. The mission of our movement and the Republican Party must be to create a future of good jobs, strong families, safe communities, a vibrant culture, a good nation, and a good nation for all Americans. And that's what we are creating. 우리의 운동의 임무와 우리가 운동을 하는 그 목적, 그 임무, 그리고 공화당원들이 가져야 하는 그런 임무는 무엇이냐면은 좋은 일자리, 강력한 가족, 그냥 가정간의 유대, 좋은 일자리와 강한 가족, 그리고 안전한 지역 사회, 그리고 활기찬 문화, 그리고 모든 미국인들을 위한 위대한 국가에 대한 미래를 갖다가 창조하는 것이 되어야 할 것입니다. And that's what we are creating. 근데 그것이 바로 우리가 지금 만들고 있는 것입니다. It called for comprehensive election reform and for conservatives to work to break up big tech monopolies. 그런 또한 이제 포괄적인 어떤 선거 개혁을 갖다가 요구했고, 그리고 포괄적인 선거 개혁을 요구했고, 그리고 또 보수주의자들에겐 빅테크 거대 기술 기업들의 그 독점을 break up 붕괴시키기 위해서 노력을 하자고 또 이제 요청을 했다는 것이죠. Republicans and conservatives must open up our platforms and repeal Section 230 liability protections. And if the federal government refuses to act, then every state in the union where we have the votes, big tech giants like Google, Facebook must be punished with the sanctions where they silence of conservative voices. 공화당원들과 이 보수주의자들은 우리의 플랫폼을 열어야 합니다. 그죠? 우리의 플랫폼. 그죠? 뭡니까? 그러니까 구글이라든가 페이스북 같은 플랫폼, 트위터 같은 플랫폼이 아닌 우리들만의 플랫폼을 열어야 된다는 거겠죠. 만들어야 된다는 거죠. 그리고는 230조의 책임 보호 조항을 폐지해야 된다는 거죠. 그리고 만약에 이 연방정부가 행동하는 것을 갖다가 거절한다면 그러면은 이 조합 내에 있는 왜 우리의 표가 있는 그런 우리의 표들이 있는 그런 이 in the union 이 연합 내의 그 모든 주들 그러니까 구글이라든가 페이스북 같은 그런 빅테크 거대 기업들은 그들이 보수주의의 목소리를 갖다가 침묵시킨 때마다 제재 조치로서 처벌되어야만 하는 것입니다. 이런 말을 했죠. 그러니까 말을 하다가 이제 중간에 이게 말을 하다가 끊다가 다시 말을 이어가고 그렇게 이런 식의 말을 했습니다. 그러니까 일반적으로 일관성 있는 문장이 아니라 말을 하다가 생각이 나서 더 좋은 아이디어를 이야기하기 위해서 또 말을 바꿔서 얘기하고 그렇게 해서 이야기를 한 거죠. He predicted that a Republican president will make a triumphant return to the White House. 그런 또한 어떤 예상을 했냐면은 어떤 공화당의 대통령이 백악관으로 승리의 그 귀환을 할 것이다. 승리를 하고서 되돌아 승리의 귀환을 할 것이라고 공화당 대통령이 백악관으로 승리의 귀환을 할 것이라는 그런 예상도 했습니다. And I wonder who that will be. 근데 그 사람이 누굴지는 저는 모르겠습니다. I wonder who that will be. Who that will be. 과연 그게 누굴까요? He said to cheers from the crowd. 라고 이제 그는 이제 그 앞에 모인 그 군중들의 어떤 환호성에 대해서 이야기를 했죠. Who will that be? I wonder. 과연 그게 승리로서 백악관으로 되돌아가는 그 대통령, 공화당 대통령, 그 사람, 누구냐.
그 사람이 과연 누구가 될까요? 아이, 무한데? 저는 참 궁금합니다. 라고 이제 또 이렇게 얘기를 했다고 하죠. 그러면서 이제 끝나는데요. 자, 그럼 34분 걸렸습니다. 뭐, 제가 30분 만에, 20분에서 30분 만에 끝낸다고 이제 4분 초과되었죠. 자, 그러면은, 간단하게 문법을 보고 끝내도록 하시죠. 가정법 과거 완료를 했었습니다. 그죠? 지난 시간에. If it were not for, had not been for, 이거 잠깐만요. 과거 완료. 그죠? 그렇게 했었습니다. 과거 완료를 했었고, 첫 번째로 과거 완료를 했었고, 이제 가정법 과거 완료의, 가정법 과거가 아닌 과거 완료의 두 번째 시간을 해보도록 하겠습니다. I wish라는 게 있죠. 앞에 전에 as if라는 s도 한번 했는데, 만약에 이제 여긴 절이 있다면 가정법 과거 완료 절이 뒤에 절이 나온단 말이죠. 과거 완료. 근데 앞에 I wish라고 지금 현재 소망하는 것과 I wished,라고 과거에 소망했던 이 두 가지 경우가 있을 수 있지 않겠습니까? 그러면서 가정법 과거가 완료가 왔을 때 이 두 개의 의미 차이가 뭘까라는 거죠. 이 과거 완료가 왔다는 것은 과거에 실현하지 못한 소망. 왜? wish가 소망이니까 그걸 나타내는 겁니다. 자, 그럼 확인해 볼까요? I wish I had worked harder in my youth. 나는 과거에 내가 젊었을 때 좀 더 열심히 일했었으면 하고 나는 지금 현재 소망한다는 거죠. 지금 현재 내가 지금 당장 이 입장에서 2021년 3월 1일 현재 과거에 내가 좀 더 열심히 일했었으면 하는 것을 소망한다는 거죠. 이게 뭐죠? 과거에 일을 못했다는 거죠. 지금 현재 2021년 3월 1일 현재 입장에서 과거에 내가 젊었을 때 좀 더 열심히 못했었다는 겁니다. I'm sorry I didn't work hard in my youth. 내가 젊었을 때 참 내가 좀 더 열심히 노력을 하지 않았던 것이 참 I'm sorry 후회된다. 이런 말 아니겠습니까? 그럼 지금 현재 후회되는 거죠. 근데 만약에 I wished I had worked harder in my youth 이런 식으로 한다는 거죠. 이제 wished는 과거형 아닙니까? 나는 내가 젊었을 때 좀 더 열심히 일했었으면 하고 나는 바랬다. 이 말은 뭡니까? 그죠? 그때 바랬는데 그때 과거에 젊었을 때 했죠. 근데 이게 차이가 뭐냐면 바랬기 때문에 그렇게 바라고 난 다음에는 그 이후에는 좀 더 열심히 일을 했었을 수도 있습니다. 그래서 I was sorry I didn't work hard in my youth. 내가 젊었을 때 좀 더 열심히 일을 하지 않은 것, 열심히 공부를 하지 않은 것, 노력을 하지 않은 것은 사실인데 그것을 갖다가 sorry 했다는 거죠. 참 후회하는 거죠. 그래서 지금 이 후회한 것은 소망을 한 것은 과거에라. 근데 지금 딱 2021년 3월 1일 현재 딱 생각을 딱 해보니까 그게 별로 후회할 일이 아닐 수도 있는 거죠. 그냥 잘 놀았다. 그죠? 대신에 나는 건강을 갖다가 재미를 얻었다. 그렇게 쏘리한 것은 과거에 쏘리한 거지. 지금 현재 쏘리하지 않다는 거지. 지금은 과거에는 쏘리했는데, 그죠? 위시트니까 지금 현재 3월 1일 현재는 쏘리하지 않을 수가 있다는 거죠. 다만 과거에 좀 더 열심히 노력을 하지 않았다는 것은 사실일 뿐이죠. 뭐 그런 차이가 이 두 가지가 있습니다. 그리고 조건절은 가정법 과거 완료 그러니까 조건절하고 이제 주절이 시제가 다른 경우를 말합니다. 그러니까 조건절은 가정법 과거 완료인데 주절이 가정법 과거가 되는 경우, 즉 주절의 시제가 한 시제 앞서고 조건절의 시제가 한 시제 앞서는 거죠. 더 과거의 얘기를 이야기하는 거죠. 그죠? 주절은 그보다 좀 한 시제 앞선 얘기를 하는 거고. 이렇게 다를 경우, 현재 지금 주절의 시제가 한 시제 늦은 경우, 조건절이 더 옛날의 것을 얘기를 하는 경우, 이 시제가 다른데 한 문장에 이렇게 두 가지 시제가 있는 경우, 이 경우의 가정은 과거 사실의 반대긴 한데 그 결과가 현재에 미칠 수 있기 때문에, 그죠? 과거 사실이 반대긴 한데 조건절이 반대긴 한데 그 결과가 현재에 미칠 수 있기 때문에 한 시제가
늦다고 해야 됩니까? 빠르다고 해야 됩니까? 이런 식이라는 거죠. If it hadn't rained last night, the road wouldn't be so muddy this morning. 자, 그러면 여기 조건절, 종속절인 조건절, 이게 과거 완료죠. 근데 wouldn't be 과거 이건 그냥 과거형이란 말이죠. 과거형 이건 과거 완료다. 그러면 시제가 불일치니까 이 문장이 틀린 문장일까? 근데 해석을 해보면 이렇다는 거죠. 지난밤에 last night rained. 비가 내리지 않았었다면은 이 말은 무슨 말입니까? 비가 내렸다는 말이죠. 그죠? 그죠? 아닙니까? 그죠? 비가 내렸단 말이지. The road wouldn't be so muddy this morning. 그 도로는 오늘 아침에 그렇게 질척질척 진흙탕이 되지 않았을 텐데. 즉, 진흙탕이란 말이죠. 그죠? 그러면 wouldn't have been so muddy라고 하면은 이 말이 안 된다는 거죠. 그죠? 질척되지 않았었을 텐데. 그죠? wouldn't have been so muddy 그래 않았을 텐데. 질척되었다는 이 말이 안 되죠. 그죠? 그러니까 이런 경우에는 비가 왔기 때문에 현재 오늘 아침에도 질척질척한 것이 과거에 비가 온 것은 과거의 지난밤의 이야기지만 오늘 아침에도 여전히 비가 온 것이 현재에도 영향을 미치고 있기 때문에 그죠? 그래서 시제일치가 다르다는 거죠. 그래서 as it rained last night, the road is so muddy this morning. 지난밤에 비가 내렸으므로 도로는 오늘 아침에는 그렇게 아주 매우 so muddy 질퍽거린다. 이런 한 번 더 보시죠. If he hadn't been killed in the war, he would be now 30 years old. 이건 지난번에 한번 했던 건데, 그가 만약에 전쟁에서 사살되지, 죽지 않았었다면, 죽었단 말이겠죠. 그죠? 그런, 지금, 30살이 되었을 텐데, 안 죽었었다면 30살이 되었다는 거죠. 그죠? 죽었기 때문에, 이제 뭐, 과거의 그 나이로 끝났다. 그 말이겠죠. 그러니까 죽었기 때문에 그 영향이 아직까지 있단 말이에요. 그래서 시제가 과거로 해준다는 거죠. 현재의 반대인 과거로서 해준다는 거죠. As he was killed in the war, he is now 30 years old. 그는 뭐 전쟁에서 죽었으므로 그는 전쟁에서 죽었으므로 그는 현재 30살이 그는 죽었으므로 그는 현재 30살입니다. 뭐 이런 이게 말이 좀 안 되는데 하여튼 이런 식의 의미가 될 수 있다는 겁니다. 그죠? 올드 됐습니까? 죽고 없어졌는데 뭐가 올드 돼? 끝나버렸는데 그죠? 이 사람이 만약에 30 정도인데 20살에 전쟁에 나갔다가 어디 전쟁 가서 죽었다가 치면은 끝났죠. 그죠? 뭐 더 늙은 적이 있으면 21살인 적이 없잖아요. 이 사람은. 그러면 20세로 끝났을 건데 그죠? 일단 그런 식의 죽었기 때문에 그 죽은 것이 아직까지도 영향을 미치기 때문에 이 시제를 갖다가 과거로 해준다는 것이죠. 자, 그러면 이번 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. Well, this is it for this video. I hope you enjoyed it. If you enjoyed it, make sure you like and subscribe. And I'll see you next time. Goodbye.